मनर स्वभाव आज्ञा आमे जो परिका भौतिक वस्तु पदार्थ को देखि थाउ, शुणी थाउ, चर्चा हेउ थाउ, सेही परिका मानि थाउ। ठीक सेमते आध्यात्मिक मध्य आजिर ए जुगरे जदि आमे गभीर भाव तर्जमा करिबा, आध्यात्मिकता दैत्य पलटि जाइछि। ईश्वर केउठी स्वर्गरे रुहंती, अवतार नेकी आसंती। मृत्यु परे आमे जाइकी कोठी भगवान को दर्शन करिबा। एही परिका अनेक कथाकार, अनेक प्रवचक माध्यम अधा अधूरा ज्ञान रे बुझी दिबारु आमे माने सेही परिका मानि नेइछे। विभिन्न प्रकार रंगरे, रूपरे, मायारे ईश्वर केउठी उडुछंती, एही प्रकार टीवी किंबा मोबाइल रे देखिथिबारु आमे मध्य आधार रूपरे नेकी परखुछंती। अनेक लोक ईश्वर को मानुछंती, किंतु ईश्वरंकर सत्य कौन शास्त्र अनुसार परखिबा पई चेष्टा प्रचेष्टा करुनाहांती। अनेक घरे भगवत गीता अच्छी, अनेक लोक पूजा करुथांती, बहुत कम लोक गीता को पढ़ुथांती। ईश्वर को बलशाली भावुछंती, शक्तिमान भावुछंती। आमठार विराट काय अनेक हाथ थिबो, अस्त्र शस्त्र रे अनेक अलंकार रे से आभूषित थिबे। एही परिका जेहेतु मानिछे, जेतेबेले आमे ए कथा को सुनुछे, अहम ब्रह्मास्मि, मु ही ब्रह्म। अहम ब्रह्मास्मि हेला वेदर महावाक्य। अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म। ए सब महावाक्य को जेतेबेले आमे सुनुछे, आमको हस माड़े। मु ब्रह्म केमिति? जदिओ किए कहउछन ईश्वर आम भितर अछंती, अनेक लोक हसुथांती, अनेक लोक व्यंग्य करुथांती। मु जदि ईश्वर, ताहले ठाकुर कुआडे जिबे? ताहले ठाकुर मंदिर भितर काई बसिछंती? एही परिका अधूरा ज्ञान रे केवल मानिबाकू नेकी अनेक लोक माया बंधन रे बांधी होई रही जाइछंती, मायारू मुक्त पाउनाहांती। अनेक ईश्वरीय उपासना करुथांती, अनेक दान पुण्य यज्ञ भौतिक कर्मकांड करुथांती, किंतु ज्ञानर अभावरू से ईश्वर केउठी अछंती चिन्हि पारुनाहांती। आदिगुरु शंकराचार्य संपूर्ण वेद वेदांत को एक वाक्य रे कहि देइछंती, ब्रह्मम सत्यम जगत मिथ्या, जीव ब्रह्मेव नापराह। ब्रह्म हेले सत्य, नित्य, आत्म पदार्थ। ए जो संसार को आमे जो देखुछे, ए संसार हला मिथ्या, जीव ब्रह्मेव नापराह। यार अर्थ ब्रह्म माने ईश्वर, जीव माने ए शरीर को मानिछे। जीव ब्रह्म पर नुहंती, दुई नुहंती, अलगा नुहंती, अभिन्न नुहंती, एक ही। अनेक लोक कहती किछि माया संसार रे, ए सब जो माया संसार रे कौन अछि एही परिका कहती, किंतु आचरण रे आज्ञा देखिबे जदिओ सांसारिक मोह भितरे से बुड़ीकी थांती। बिना नियारे धुआं केबे आसेनी। आपण जानिछथि बिना नियारे केबे धुआं आसे कि? जदिओ संसार मिथ्या नुह, ताहाले ए चिंताधारा कोठी उत्पन्न हला? जदिओ भितरे अछंती बोली किए कहउछंती, तांको आधार रे से केउठी पाइले? से केउठी ए आधार पाइले? मुख्यतः आमे माने अधा अधूरा ज्ञान रे आध्यात्मिकता आचरण करिथिबारु आम आस्था को नेकी, आम विश्वास को नेकी विराट वाणिज्य चलीछि, विराट बेपार चलीछि। किए भोग प्रसाद बिकिले, किए तंत्र मंत्र विद्या करिले, किए राशिफल, किए वास्तुदोष, केते कौन चलीछि आस्था को नेकी, विश्वास को नेकी। आजिर चर्चा बहुत गभीर, विवेक होइकी बुझिबा पई चेष्टा टिके करिवे। मु ब्रह्म केमिति, संसार माया केमिति, संसार मिथ्या केमिति। सर्वप्रथमे ए दीपटी को देखंतु। से दीपटी गोटे माटीर दीप। ए माटी दीप को जदि आमे परखिबा, से दीपर मूल वस्तु हैला माटी। माटी रे निर्माण होइछि। दीपर प्रत्येक कणकणिका माटी ही।
ସେଇ ଦୀପର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଣକଣିକା ଟିକେ ପରଖିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ମାଟି ହିଁ। ମାଟି ଅଭିନ୍ନ, ମାଟି ଅଦ୍ୱୈତ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦୀପ ରୂପରେ ମାନିଛେ, ଦୀପ ରୂପରେ ଚିହ୍ନିଛେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ପଚାରିବେ ଏଇଟା କ'ଣ, ଆପଣ କହିବେ ଏଇଟା ମାଟି, ଏଇଟା ମାଟିର ଗୋଟେ ଦୀପ। ଆପଣ ନାମରେ ସେଠି ଚିହ୍ନେଇବେ, ଆପଣ ରୂପରେ ସେଠି ଚିହ୍ନେଇବେ, କେବେ ହେଲେ ଆପଣ କହିବେନି ଯେ ଏଇଟା ମାଟି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ହେଲା ମାଟି, ମାଟି ଏକ ଆକାର ନେଇଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ କଣକଣିକା ତାର ମାଟି ହିଁ। ସେଇ ଦୀପର ଉପରେ ବି ମାଟି, ତଳେ ବି ମାଟି, ଯାହା ବି ଦେଖିବେ ସେ ସବୁ ହିଁ ମାଟି। ଯଦି ଆପଣ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପଚାରିବେ ଆ ଦେହରେ ଦୀପ କୋଉଠି, କୋଉ ଜିନିଷଟା ଦୀପ, ନା ପଛରେ ଦୀପ ଅଛି, ନା ଆଗରେ ଦୀପ ଅଛି, ନା ତା ଦେହରେ କୋଉ ଜାଗାରେ ଦୀପ ଅଛି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଦୀପକୁ କହିବେ, ସେ ବାକ୍ୟରେ କହିଦେବେ ଏଇଟା ଦୀପ। ସତ୍ୟରେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଏହା ଏକ ଦୀପ, ଏହା ଏକ ମାଟି। ମାଟି ଏକ ଆକାର ନେଇଛି, ଆମେ ସେ ଆକାରକୁ ଚିହ୍ନିଛେ, ଏଥିରେ ଦୀପ ନାହିଁ। ଏଠି ମାଟି ହେଲା ମୂଳ ବସ୍ତୁ। ଏଠି ଦୁଇଟି ପଦାର୍ଥକୁ ଯଦିଓ ଆମେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କରି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଏକ ପଦ ହେଲା ବିଷୟ। ବିଷୟ ମାନେ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଏକ ବସ୍ତୁ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି। ସେ ଦୀପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ମୂଲ୍ୟ ବିଷୟ ହେଲା ମାଟି। ଆଚ୍ଛା, ବସ୍ତୁକୁ ଯଦି ଆମେ ପରଖିବା, ମାନେ ମାଟିରେ ଏକ ବସ୍ତୁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି, ବସ୍ତୁ ବି ମାଟି ନୁହେଁ କି? ବିଷୟ ତ ମାଟି, ତାହେଲେ କେଉଁଠି ଅଛି ସେ ଦୀପ? ଦୀପ ନାହିଁ ଏଠି, ପ୍ରଦୀପ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଦୀପ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ପରିକା ଆମେ ମାନିଛେ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ହେଲା ମାଟି। ଏଇ ମାଟିର ଦୀପକୁ ଆମେ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଖପରା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଟିକେ ଗଭୀର ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସନ୍ତୁ। ତାର ରୂପଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲା, ନାମ ବି ଏଠି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲା, ତାର ବ୍ୟବହାରିକ ଗୁଣ ବି ଏଠି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲା। ମାଟି ହିଁ ଅଛି, ମାଟି ହିଁ ସତ୍ୟ, ଦୀପ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦୀପ ଥିଲା ପରିକି ଆମକୁ ଆଭାସ ହୁଏ, ଆମେ ମାନିଛେ। ଠିକ୍ ସେହିପରିକା ହିଁ ଏ ସଂସାର ମଧ୍ୟ। ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ଗଭୀର ଭାବରେ ବୁଝିବା। ଶାନ୍ତ ହୋଇ ବସନ୍ତୁ, ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତ ହୋଇ ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ ନିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏକାଗ୍ରତାକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ, ସ୍ଥିର ହୋଇ ବସନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତ ହୋଇକି ବସନ୍ତୁ। ଘଣ୍ଟିର ଆବାଜକୁ ଶୁଣିଲେ ଏବେ ଶବ୍ଦ ଥିଲା, ପୁଣି ଏଠି ଶବ୍ଦ ଆଉ ନାହିଁ। ଏବେ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ଏବେ ଆଉ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ସେ ଶବ୍ଦକୁ କିଏ ଶୁଣୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଶୁଣୁଛି। କୋଉଠି ଶୁଣୁଛି? ମନର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥାଇକି ଶୁଣୁଛି। ଏଠି ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଯଦି ସାଇନ୍ସକୁ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି, ଯିଏ ଭୌତିକ ବିଦ୍ୟାକୁ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଦ୍ୟାକୁ, ପରବିଦ୍ୟାକୁ ପଢ଼ିନଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଘଣ୍ଟି ତ ବାଜିଲା, ଘଣ୍ଟି ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗୋଟିଲଟି ଅଛି, ଘଣ୍ଟିର ଚାରି ସାଇଡ଼ରେ ବାଡ଼େଇ ହେଇକି ଘଣ୍ଟି କମ୍ପନ ହେବାରୁ ସେ ଧ୍ୱନି ପବନ ମାଧ୍ୟମରେ ଟ୍ରାଭେଲ କରିକି କାନର ପରଦା ଦେହରେ ବାଜୁଛି। କାନର ପରଦା ଦେହରେ ସ୍ନାୟୁ ଅଛି, ଯାହାକୁ କହୁଛେ ଆମେ ଅଡିଟରୀ ସିଷ୍ଟମ। ଅଡିଟରୀ ସିଷ୍ଟମ ନର୍ଭ ଯାଇକି ବ୍ରେନ୍ ସାଙ୍ଗରେ କନେକ୍ଟେଡ୍ ଅଛି। ଏହି ଶବ୍ଦ ତରଙ୍ଗକୁ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ସେ ଧ୍ୱନିକୁ ପହଞ୍ଚଉଛି, ମନରେ ଏସବୁ କଥାକୁ ସେ
ଶୁଣୁଛି। ଏଠି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ମନରେ କିଏ ଶୁଣୁଛନ୍ତି? ଏ କଥାକୁ ଆପଣ କହିବେ ମନ ଶୁଣୁଛି। ମନ କେମିତି ଶୁଣୁଛି? ମନ ମନକୁ କେମିତି ଶୁଣିପାରିବ? ଦୃଶ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟକୁ କେମିତି ଦେଖିପାରିବ? ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖୁଥିବା ଦ୍ରଷ୍ଟା ଦୃଶ୍ୟଠୁ ଭିନ୍ନ ହେବାରୁ ହିଁ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଭାବରେ, ଦୃଶ୍ୟକୁ ସାକ୍ଷୀ ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଖି ସଂସାରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁକୁ ଦେଖୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆଖିକି ଦେଖିପାରୁନି। ଠିକ୍ ସେଇ ନ୍ୟାୟରେ ମନକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛି? ମନ ଧ୍ୱନିକୁ କେମିତି ଶୁଣୁଛି? ମନ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣୁନି। ସେ ଆତ୍ମା, ସେ ଚୈତନ୍ୟ ସତ୍ତା ହିଁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଚୈତନ୍ୟ ସତ୍ତା କୁହନ୍ତୁ, ଆତ୍ମା କୁହନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଇଂଲିଶରେ କନସିୟସନେସ୍ କୁହନ୍ତୁ, ଏକ ହିଁ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦ। ମନର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଚୈତନ୍ୟ ସତ୍ତା, ସେ ବ୍ରହ୍ମ ଘଣ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ବାଜୁଛି, ସେ ଘଣ୍ଟିର ଧ୍ୱନିକୁ ସେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଘଣ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ବାଜୁନି, ଶାନ୍ତତାକୁ ସେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଶାନ୍ତ ସ୍ଥିତିକୁ ପରଖୁଛନ୍ତି। ଶୁଣିବା ମାନେ କ'ଣ ଦେଖିବା ନୁହଁ କି? ଆମେ ଶୁଣିବା ମାନେ ମନର ଏକ ଦୃଶ୍ୟ, ମନର ଏକ ଚିନ୍ତାଧାରା। ମାଟି ଦୀପରେ ଦୀପ ହିଁ ନାହିଁ, ଦୀପ ମାୟା, ଦୀପ ମିଥ୍ୟା। ନଥାଇ ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ମାନିଛେ। ଆପଣ କହିବେ ଯେ ଆକାରକୁ ଦୀପ କୁହାଯାଏ। ଆକାରରୁ ସେ ମାଟି କାଢ଼ିଦେଲେ ସେ ଆକାର ଦୀପ କେମିତି ହେବ? ଆପଣ କହିବେ ନାମକୁ ଦୀପ କୁହାଯାଏ। ନାମକୁ ଦୀପ କେମିତି କହିବା? ଆମେ ଏକ ନାମ ଦେଇଛେ, ସେ ନାମକୁ ମାନିଛେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆକାର ଆକୃତିରେ ଦୀପ କେଉଁଠି ବି ନାହିଁ। ତାର କଣକଣିକା ମାଟି ହିଁ ମାଟି। ମାଟି ବିନା ପଦାର୍ଥର କୌଣସି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହିଁ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେଇ ନ୍ୟାୟରେ ବୁଝନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଚୈତନ୍ୟ ସତ୍ତା ଅଛି ମନ ଭିତରେ, ଯାହାକୁ ଆଧାର କରିକି ଆମେ ଘଣ୍ଟି ଧ୍ୱନିକୁ ଶୁଣୁଥିଲେ, ସେ ଚୈତନ୍ୟ ସତ୍ତା ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ, ସେ ହିଁ ସତ୍ୟ। ସେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଆଧାରରେ ମନର ଧ୍ୱନି ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି, ଧ୍ୱନି ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି, ଶାନ୍ତ ସ୍ଥିତି ବି ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଯେମିତି କର୍ଣ୍ଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ ଶୁଣୁଛେ, ଠିକ୍ ସେହିପରିକା ଚକ୍ଷୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ପଦାର୍ଥକୁ ଦେଖୁଛେ। କେମିତି ଦେଖୁଛେ? କେଉଁଠି ଦେଖୁଛେ? ଭିତରେ ଦେଖୁଛେ। ବାହାରେ ମାନିଛେ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଦେଖୁଛେ। ଦୃଶ୍ୟାନୁଭବକୁ ଯଦି ପରଖିବା, ବାହାରେ ଏକ ବସ୍ତୁକୁ ଆଖିର ଲେନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ରେଟିନା ଉପରେ ସେ ବସ୍ତୁର ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହେଉଛି। ଚକ୍ଷୁର ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ସ୍ନାୟୁ ଅଛି। ସେ ସ୍ନାୟୁ ଯାଇକି ମସ୍ତିଷ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଜଡ଼ିତ ହେଉଛି। ଏ ଦୃଶ୍ୟର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସ୍ନାୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ମନରେ ସେ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହେଉଛି। ମନରେ ସେ ପ୍ରତିବିମ୍ବକୁ ଆମେ ଦୃଶ୍ୟ ରୂପରେ ଦେଇକି ଚିହ୍ନୁଛେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାଇକ୍। ଏସବୁ କଥାକୁ ଆମେ ମନରେ ପରଖୁଛେ। ମନରେ ଯାହା କିଛି ସ୍ମୃତି ଅଛି, ଆମେ ସେ ସ୍ମୃତିକୁ ନେଇକି ପରଖି ପାରୁଛେ। ଯଦି ମନରେ ସ୍ମୃତି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ ସ୍ମୃତିର ଆଧାର ନାହିଁ। କିଛି ବସ୍ତୁକୁ ଆମେ ପରଖି ପାରିବେନି। ଠିକ୍ ଏଠି ଗୋଟେ ଗଭୀର କଥାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ଆଉ ପରଖିବା ପାଇଁ ନିହାତି ବି ଆବଶ୍ୟକ। ଚୈତନ୍ୟ ସତ୍ୟ ନିତ୍ୟ ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ଯେଉଁ ରୂପ ରଙ୍ଗ ଦେଖୁଛେ, ଏସବୁ ଅସତ୍ୟ। ଯେମିତି ଦୀପ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ଦୀପ ପରିକା ମାନିଛେ, ଏ ସଂସାର ବି ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ପରିକା ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି। ଆଉ ଟିକେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ, ଏ ଚକ୍ଷୁ ଜଣକୁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦେଖୁଛି। ସେ ରାମ ହଉ କିମ୍ବା ଦାମମୟ ହଉ। ସେ ଚକ୍ଷୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ପ୍ରତିବିମ୍ବକୁ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସତରେ କ'ଣ ଏ ବସ୍ତୁ
ସେ ଶରୀର ଏ ଚକ୍ଷୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି କି? ଯେଉଁ ରାମ ଆଉ ଦାମ ସେ ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ ଥିଲେ, ସେ ମନ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି କି? ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦେଉଛି। ଧରନ୍ତୁ ଏକ ଶରୀର, ତାର ଓଜନ 70 କିଲୋ ଓଜନ, ଉଚ୍ଚତା ଧରି ନିଅନ୍ତୁ 5 ଫୁଟ 8 ଇଞ୍ଚ ହବ। ସେ ଶରୀର ଯେଉଁ 70 କିଲୋ ଥିଲା, ତାର ଉଚ୍ଚତା 5 ଫୁଟ 8, ଯେଉଁ 8ର ଓଜନ ଉଚ୍ଚତା ଥିଲା, ସେଇ ଶରୀର କ'ଣ ମୋ ଭିତରେ ଅଛି କି? ନାଇଁ, କେବଳ ପ୍ରତିବିମ୍ବ, ତାର ପ୍ରତିଛବି କେବଳ ଆମକୁ ଆଭାସ ହେଉଛି। ସେ ଶରୀର ଭିତରେ ନାହିଁ କେବଳ ଗୋଟେ ଅନୁଭବ, ଗୋଟେ ସ୍ମୃତି। ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ସେ ଶରୀର ତ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ନାହାନ୍ତି କେମିତି କହୁଛନ୍ତି? ଯେମିତିକି ଦୀପ ଥିଲା, ଆମେ ଦୀପ ନାହିଁ ବୋଲି କହିପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ଦୀପ ହେଲା ମାଟି। ଦୀପ ମାନିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଣକଣିକା ମାଟି ହିଁ। ମାଟି ସତ୍ୟ, ଦୀପ ସେଠି ନାହିଁ। ଦୀପ ମାନିଛେ, ଦୀପ ନାମ ଦେଇଛେ, ଠିକ୍ ସେହିପରିକା ଭିତରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ସତ୍ୟ। ବାହାରେ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ପଦାର୍ଥକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛେ, ସେ ମିଥ୍ୟା। ଏ ଦୀପ ପରିକା ନଥାଇ ବି ଥିଲା ପରିକା ଆଭାସ ହେଉଛି। କେତେବେଳେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ମନରେ ଯେଉଁ 3ଟି ଅବସ୍ଥା ଅଛି, ଜାଗୃତ, ସ୍ୱପ୍ନ, ସୁଷୁପ୍ତି, এই 3ଟି ଅବସ୍ଥାକୁ କିଏ ଦେଖୁଛି? ମୁଁ ଦେଖୁଛି। କେଉଁଠି ଦେଖୁଛି? ଭିତରେ ଦେଖୁଛି। ଭିତରେ ଆଧାର ରୂପରେ ଅଛି, ବାହାରେ ସବୁକିଛି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ଅଛି, ଏ ମୋବାଇଲର ଓଜନ ଧରନ୍ତୁ 300 ଗ୍ରାମ। ସେଇ ମୋବାଇଲଟା ମସ୍ତିଷ୍କରେ ପଶିକି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି ନା ବିଚାର ରୂପରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି? ନିଶ୍ଚୟ ବିଚାର ରୂପରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି। ତ ବିଚାର ବି ଏକ ମାୟା ନୁହେଁ କି? ବିଚାର ବି ଗୋଟେ ତାର ବିଚାରର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ। ବିଚାର ବି ଏବେ ଅଛି, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି। ଏ ସଂସାରକୁ, ଏ ପ୍ରପଞ୍ଚକୁ ଯଦି ପରଖିବା, ଏସବୁ ମାଟି ଦୀପ ପରି ହିଁ। କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାନିଛେ। ଛୋଟ ବେଳଠୁ ଗୋଟେ ଶରୀର ଜନ୍ମ ହେଉଛି। ସେ ଶରୀରକୁ ଗୋଟେ ଭୌତିକ ଜ୍ଞାନ ଆମେ ଶିଖଉଛେ। ଗଛ, ତରୁ, ଲତା, ପାଠ, ଭାଷା, ଅନେକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଯାହା ବି ଆମେ ଶିଖଉଛେ, ସେ ଶରୀରକୁ ଚିହ୍ନଉଛେ, ବୁଝଉଛେ। ସେ ଶରୀର ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଉଛି, ସ୍ୱଚ୍ଛ ସ୍ଥିତିରେ ଥିଲା, ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ଥିତିରେ ଥିଲା, ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ଥିତିରେ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଶରୀର ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେଉଛି, ଭୌତିକ ଜ୍ଞାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ସେ ଯାଉଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ମାୟାରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଉଛି, ମାୟାରେ ହଜି ଯାଉଛି, ଦୃଶ୍ୟମାନ ପ୍ରପଞ୍ଚକୁ ସତ୍ୟ ମାନି ନେଉଛି। ଯାହାକି ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ପରିକା ଆମକୁ ଆଭାସ ହେଉଛି। ଯାହାକି ମିଥ୍ୟା, ଯାହାର ଆଧାର ହେଉଛି ମୁଁ। ମୋ ଭିତରେ ପ୍ରପଞ୍ଚ, ମୋ ଭିତରେ ଏ ସଂସାର ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି। ମୁଁ ଆଧାର। ମୁଁ ଆଖିକି ଖୋଲିକି ଏ ସଂସାରକୁ ଦେଖୁଛି। ମୁଁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ବି ସ୍ୱପ୍ନ ସଂସାରକୁ ଦେଖୁଛି। ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଛି, ମୋ ମନର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଛି। ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମନ ଦ୍ୱାରା ଏ ସଂସାରକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ମୋ ଭିତରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ମୁଁ ସତ୍ୟ, ମୁଁ ନିତ୍ୟ, ମୁଁ ଆତ୍ମା, ମୁଁ ଅବିନାଶୀ। ଏ ସଂସାର ସବୁଠୁ ମିଛ। ସଂସାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୌତିକ ପଦାର୍ଥ ଆକାର ନେଉଛି, ଆକୃତି ନେଉଛି। ଆଉ ଥରେ ସେ ଆକାର ଆକୃତି ସମାହିତ ମୋ ଭିତରେ ହିଁ ହେଉଛି। ଏଠି ଅଧା ଅଧୁରା ଜ୍ଞାନରେ କିଛି ଲୋକ ତର୍କ କରନ୍ତି, ଏ ସଂସାର ଯଦି ଅଛି, ଏ ସଂସାରର ନିର୍ମାଣ କିଏ ଜଣେ କରିଛନ୍ତି, କିଏ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି। ଏ ସଂସାର ହେଲା ଜୀବାତ୍ମା। ଏ ଜୀବାତ୍ମାକୁ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମ କିମ୍ବା ପରମାତ୍ମା କୁହନ୍ତି, ସେ ଜୀବାତ୍ମାଙ୍କଠୁ ଭିନ୍ନ। ଆଉ ପ୍ରକୃତି ହେଲା ମାଧ୍ୟମ।
परमात्मा प्रकृति माध्यम जीवात्मा रूपक ए शरीर को निर्माण करिसेंती। एहिपरिका अनेक लोक मध्य मानि थांती, किंतु मु आपण को एठी पचारिबी आपणक बिना प्रकृति केउठी अछि आज्ञा, आपणक बिना परमात्मा केउठी अछंती। फेर से माने व्याख्या करिवे परमात्मा भितरे अछंती किंतु मु जीव। से जेहेतु देह को चाहिछंती चिन्हिचंती, से देह को इंद्रिय को विषय को चिन्हिचंती, से जेहेतु मनर वृत्ति को चिन्हिचंती मन जाए से चिन्हिचंती, से मन को भिन्न निज को भिन्न देह को भिन्न आत्मा को भिन्न बोली से मानिछंती। एही परिका मानिबार बंधनर कारण आज्ञा। आमे जहाँ भी मानिछे रूपरे रंगरे आकार आकृति भाषारे भावरे जहाँ भी आमे चिन्हिचे एसबू को त्याग करिकी विवेक हेकि एसबू कथा को परखिले आपण बुझिपारिबे जहाँ मानिछंती से मानिबा को त्याग करिकी चिन्हिबा पई चेष्टा कले आपण चिन्हि पारिबे, नचेत तर्क करिकी किछि समय आपण को जितिला भली लागिबो, मायारे पुणी छंदी हे जिवे। से चैतन्य शक्ति को आधार करिकी मन परिचालना होउछि आज्ञा। मनर आधार रे इंद्रिय परिचालना होउछि। इंद्रिय माध्यम रे से ब्रह्म निज भितर अनुभव करुछंती। चक्षु माध्यम रे देखिबा जेमिति एक अनुभव, जीवेन्द्रिय माध्यम रे चाखिबा भी सेमिति एक अनुभव, कर्ण इंद्रिय माध्यम रे शुणिबा भी एक अनुभव, नासिका माध्यम रे किछि गंध सुगंध को अनुभव करिबा, स्पर्श इंद्रिय माध्यम रे ठंडा लागुची किंबा गरम लागुची ये भी एक अनुभव। अनुभव माने ही एक दृश्य, मनर एक दृश्य, मन भितर प्रतिबिंब हेउथिबारु से वृत्ति को किए देखुछंती, से वृत्ति को कहा भितरे परिचालना हेउछि, मो भितरे परिचालना होउछि। मु ही सत्य, मु ही आत्मा, मु ही परमात्मा, मु ही चैतन्य शक्ति, मु ही संसार को निर्माण करिछि।